السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیمسٹری کے نیکسٹ لیکچر کی طرف ہم چلیں گے اب چیپٹر نمبر 6 کی طرف، جس کے اندر ہمارے پاس ٹاپک ہے سالٹ اینڈ دیئر پراپرٹیز۔ تو ہم لوگوں نے پہلے 5 چیپٹرز کور کر لیے تھے کیمیکل کائنیٹکس تک، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ایگزیکٹو کے تھوڑا سا ایشو ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ اگر نہ ریکور ہو سکی تو ہم دوبارہ ون شاٹ اس طرف آئیں گے، لیکن اس کی آپ لوگ فکر نہ کریں۔ تو آپ لوگ نیکسٹ جو ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ جڑے رہیں، آپ لوگوں کو جو پرانی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ پہنچ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو باقی ان سے ریلیٹڈ نوٹس وغیرہ سب کچھ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اگر نہیں موجود تو آپ لوگ واٹس ایپ گروپ لنک میں جائیں، تو وہاں سے آپ لوگوں کو ہر ایک ویڈیو کے ساتھ اسی ٹائم پہ آپ لوگوں کو جو نوٹس ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ جس طرح آج کی جو ٹاپک کریں گے اس سے ریلیٹڈ جو نوٹس بنے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ لنک میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ مطلب جب آپ لوگ یہ لیکچر ویڈیو سن رہے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے نوٹس بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب اپنے نوٹس اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ جو ہے انفارمیٹیو مانے جائیں گے، اور اس سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ دیکھیں اپنے لکھے ہوئے زیادہ سمجھ آتی ہے، تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ اپنا ساتھ ساتھ لکھا کریں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بعد کیا ہے کہ جی سیکھنے کے بعد آپ لوگ نوٹس کی طرف جائیں اور نوٹس کو کمپیئر کریں کہ بھائی ہم نے کیا لکھا ہے اور نوٹس پہ کیا ہے، تو پھر ہماری کیا غلطیاں ہیں، تو آپ لوگوں کو زیادہ صحیح سے سمجھ آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو اس لیے میں بعد میں بولتا ہوں کہ نوٹس میں بعد میں نوٹس کی طرف جانا چاہیے، پہلے خود لکھیں اور خود انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں جو میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اب چلتے ہیں یونٹ چیپٹر نمبر 6 پہ، سالٹ اینڈ دیئر پراپرٹیز۔ تو آج ٹاپک سالٹ سے سٹارٹ لیں گے۔ بیسیکلی سالٹ کیا ہوتا ہے جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یا باقی ان کے علاوہ بھی جو سالٹ ہوتے ہیں وہ بھی کس پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں، تو ان کی ٹائپس کیا ہیں، یہ ریلیٹڈ ہم لوگ سب کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا یہ 2 لیکچرز میں آپ لوگوں کے پاس میں یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا، یہ 2 لیکچرز کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا لینتھی چیپٹر نہیں ہے، 2 چیپٹرز میں 2 لیکچرز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے کیا، وہ ہے سالٹ، اس کی پراپرٹیز، اس کی ٹائپس، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طریقے، یہ 3 چیزیں آج ہم سیکھیں گے، اس سے ریلیٹڈ کوسچنز دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کل کا لیکچر ہوگا، نیکسٹ لیکچر، ٹھیک ہے، کیمسٹری کا نیکسٹ لیکچر، اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا سیکھنا ہے، پریپریشن میتھڈ اور سپریشن میتھڈ آپ لوگوں کو سکھائے جائیں گے دونوں سالٹ کی ٹائپس کے، ٹھیک ہے، ٹائپ آف سالٹس کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یاد رکھیے گا، میں نے کیا کیا ہے، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ تو ہم لوگ پہلے ایک کو سیکھیں گے جس میں تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ورک ہے، مطلب جو آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ آپ لوگ اس طرح کرو تو یہ سالٹ ایسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پروسیجرز وغیرہ، ورکنگ، سب کچھ آپ لوگوں کو اس میں نیکسٹ لیکچر میں سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ سیکھیں گے کہ سالٹ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سالٹس کیا ہوتے ہیں یاد رکھیے گا، سالٹ زیادہ تر بنائے جاتے ہیں نیوٹرلائزیشن ریئیکشن سے۔ کس سے؟ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن سے۔ لازمی نہیں ہے نیوٹرلائزیشن ریئیکشن سے بنے، نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کے علاوہ بھی باقی طریقوں سے بھی سالٹس بنتے ہیں، لیکن سب سے کامن میتھڈ، سب سے ایزی میتھڈ جو آسان سمجھنے میں بھی آسان ہے وہ ہے نیوٹرلائزیشن ریئیکشن۔ سب لاسٹ یاد رکھ لیں، نیوٹرلائزیشن ریئیکشن، نیوٹرلائزیشن ریئیکشن، ٹھیک ہے۔ اس نیوٹرلائزیشن ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے، ایسڈ اور بیس آپس میں ملتے ہیں۔ جب ایسڈ اور بیس ملتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کیا چیز بنتی ہے، سالٹ اور واٹر۔ کیا چیز بنتی ہے، سالٹ اور واٹر۔ اب ہم نے تو بات کر لی بھائی ایسڈ اور بیس ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا ایسڈ کس طرح ملتا ہے اور بیس کس طرح ملتا ہے، اس کو ایگزامپل سے ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل سے ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ ہم لوگ ایسڈ اٹھاتے ہیں، ایک HCl ایسڈ ہے نا، ایک بیس اٹھا لیتے ہیں NaOH۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوئی ہے، NaOH مطلب HCl جو ہائیڈروجن آئن دیتا ہے وہ ایسڈ ہوتا ہے، جس کے پاس OH نیگیٹو آئن ہو، OH نیگیٹو آئن دے وہ بیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں ریئیکشن کریں گے آپ لوگوں کے پاس کیا بننے والا ہے، NaCl اور واٹر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو NaCl ہے، آپ لوگوں نے NaCl نام سنا ہے نا، سوڈیم کلورائڈ، کامن سالٹ، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سوڈیم کلورائڈ۔ یہ وہ سالٹ ہوتا ہے جو گھروں میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ہم کھانے پکانے میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنتے کیسے ہیں، اس کی طرف آ جائیں، دیکھیں HCl 2 حصوں میں ٹوٹتا ہے، تو H پازیٹیو پلس Cl نیگیٹو، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حصوں میں ٹوٹے گا آپ لوگوں کے پاس، تو ایک ہم نے لے لیا H پازیٹیو اور دوسرا Cl نیگیٹو، اور ہمارے پاس جو سوڈیم کلورائڈ ہے وہ بھی 2 حصوں میں ٹوٹے گا، Na پازیٹیو OH نیگیٹو۔ جب یہ 2 آپس میں 2 حصوں میں ٹوٹیں گے تو کراس میں دیکھیں ایک پازیٹیو دوسرے کے نیگیٹو کے ساتھ مل کے Na اور Cl مل کے کیا بنا لیں گے، NaCl۔
H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को ये वाटर कैसे बना और NaCl कैसे बना। इस तरीके से साल्ट्स बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड उठाया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस उठाई जाती है, दोनों को रिएक्शन करवाते हैं, साल्ट्स बन जाते हैं। अब याद रखिएगा इनके दरमियान होते हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, मैं मार्कर छोड़ लूँ। तो हम लोगों के पास ये चीज बनाती है, मतलब इनके दरमियान कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड बनते हैं एक के पॉजिटिव और दूसरे के नेगेटिव। जब कैटायन और एनायन मिलते हैं तो आप लोगों के पास आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, दूसरा गेन कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आयनिक बॉन्ड कहाँ से बनते हैं, देखें जो हमारे पास एसिड्स होते हैं ना, याद रखिएगा एसिड जो होता है हमें हमेशा कौन सा आयन देता है, हमें हमेशा देता है कैटायन। क्या देता है, कैटायन। एसिड से याद रखिए, सुनिए तो कि एसिड से हमेशा नेगेटिव आयन आता है। ठीक है, आप लोग इसको बोलते हो एनायन। क्या बोलते हो, एनायन। मतलब कौन सा आयन आता है, नेगेटिव। एसिड से हमेशा कौन सा आयन आता है, नेगेटिव। और जो बेस होती है, बेस से हमारे पास कौन सा आयन आता है, आप लोगों के पास कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब ये जो कैटायन और एनायन है ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं और साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की इंटरेक्शन होती है जिसे हम लोग कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा HCl एसिड से कौन सा आयन आ गया, जिस तरह ऊपर रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन आयन आया। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि एसिड से हमारे पास नेगेटिव आयन है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये एसिड था ना पूरा, तो इससे हमें कौन सा आयन मिला है, नेगेटिव। और जो बेस थी उससे हमेशा क्या टाइम मिलेगा, पॉजिटिव। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एसिड से हमेशा नेगेटिव आयन आएगा और बेस से हमेशा पॉजिटिव आयन आएगा। ठीक है, जब ये कैटायन और एनायन ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन आपस में जुड़ेंगे तो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, साल्ट। ठीक है, और ये साथ में हमारे पास वाटर भी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग वाटर को खत्म करने के लिए ना इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। जब टेम्परेचर देते हैं तो साल्ट पीछे ही बच जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और हमें साल्ट मिल जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इनको तोड़ना, साल्ट्स को अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास साल्ट्स। ठीक है, समझ आ गई साल्ट्स की। अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि दिखने में कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनको देख के हमें क्या लगता है। इसके अलावा भी बाकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं 4-5, वो हम लोग इंशाल्लाह देख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पहली प्रॉपर्टी, एड एसटीपी। एसटीपी का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी रूम टेम्परेचर पे या रूम प्रेशर पे 1 atm पे, ये जो हमारे पास रूम का भी टेम्परेचर प्रेशर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आप लोगों के पास साल्ट दिखने में कैसा होता है भाई, साल्ट हमेशा क्या किस फॉर्म में होते हैं, साल्ट। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में समझा रहा हूँ, समझ आ रही है ना, तो ये चीज याद रखनी है। साल्ट किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। आप लोगों को थ्योरी में लिखा हुआ चाहिए जहां से याद करके इजीली पेपर सॉल्व कर सको, वो आपको वो नोट से मिलेंगे। ठीक है, तो साल्ट किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा रूम टेम्परेचर पे या एसटीपी पे किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, साल्ट ज्यादातर आप लोगों के पास सारे तकरीबन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जिस तरह NaCl, नमक उठा लो, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जितने भी साल्ट्स हैं सॉलिड फॉर्म में होंगे। आप लोगों ने देखा होगा नमक हमारे पास किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। हम घरों में कितनी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप आ जाते हैं इसके कलर हर एक का चेंज होता है यार, मुख्तलिफ तरह के कलर्स में आते हैं। हम लोग स्पेसिफाई कलर नहीं कर सकते, जिस तरह घरों में आता है सफेद वाइट कलर का होता है, कोई क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, कुछ पिंक कलर होता है, मतलब मुख्तलिफ कलर के होते हैं। ठीक है, इसकी तरफ नहीं आते, सिर्फ इतना याद रखो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो मतलब इनके दरमियान आयनिक कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, अभी यहाँ पीछे बताया कि आयनिक बॉन्ड जिनके अंदर पाया जाता है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो साथ साथ आयनिक कंपाउंड इनका लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि इनका क्रिस्टल लेटिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
याद रखिए लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को ये समझ आ गया कि भाई आयन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में अभी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में आखिर क्या बात होती है कि हम लोग इसको क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं और बाकी अलग स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या वजूहत है, याद रखिएगा इसमें जो आयंस होते हैं ना, ख्वाह वो पॉजिटिव आयंस हो या फिर नेगेटिव आयंस हो, ठीक है, कोई भी आयंस हो। आप लोगों के पास पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, होते ही याद रखो पॉजिटिव आयन दोनों होते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं आर रिपीटिंग ये क्या होता है कि हर एक के बाद मतलब बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये रिपीट हो रहे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या हो रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। आप लोगों को बुक में बड़ा मुश्किल स्ट्रक्चर है, मैं आसानी से बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। एक 3D स्ट्रक्चर बनता है जो हम लोग 2D, याद रखो ये एक 2D प्लेन है ना, एक 2D प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3D स्ट्रक्चर तो नहीं ड्रा कर सकते। एक ये एक्स एक्सेस होगी, ये वाई एक्सेस होगी, जो जेड एक्सेस है वो तो हमें पता ही नहीं है, जेड एक्सेस होगा तो 3D स्ट्रक्चर बनेगा। तो याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ये मुश्किल है, तो हम लोग आपको ये समझा देते हैं कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर सीख लेंगे कैसे होता है, मतलब हम लोग अगर सोडियम क्लोराइड NaCl का मैं स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँ तो वो कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। अब उसकी तरफ आइएगा, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसके बाद Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरीके से आप लोगों के पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, रिपीटिंग पैटर्न्स। हर तरफ से देखें एक पॉजिटिव के बाद नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि हर एक के बाद ये रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और ये रिपीट होते ही इनकी प्रॉपर्टी, यही इनकी प्रॉपर्टी है, यही एक ऐसी चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। इसको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा हाई इसकी वजह से होता है, क्योंकि ये इतने इस तरीके से जुड़े होते हैं ना कि हर एक नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इनको तोड़ने इनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए, ठीक है। मैं बताता हूँ कि इनका वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताऊँगा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर कैसे होता है और कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl का देखें स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, यही होता है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आ गई। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से, याद रखना यही जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से, याद रखिएगा ये सॉलिड फॉर्म में जो होंगे, अगर किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि अपने अंदर से कौन किसको करंट पास होने देता है, ठीक है, कितना ज्यादा पास होने देता है, नहीं पास होने देता, यही बातें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर आप लोगों ने बयान करनी होती हैं कि ये जो हम लोग जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं ये किन कंडीशंस पे अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा या रोकेगा या ज़्यादा पास होने देता है या पार्शली पास होने देता है, ये बातें आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सॉलिड फॉर्म में अगर हो, सॉल्ट अगर किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में हो तो अपने अंदर से करंट पास नहीं होता। याद रखें जो भी सॉलिड है, जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इसके अंदर से करंट पास नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि आप लोग इनको मोल्टन फॉर्म में इस्तेमाल करें और बोलें कि भाई अभी भी करंट पास नहीं होता। याद रखिएगा अगर ये किस फॉर्म में है, मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, मतलब मोल्टन यानी इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, इतना टेम्परेचर दिया है कि अब साल्ट मेल्ट हो गया, भाई सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, या उसका सोल्यूशन बना दिया, सोल्यूशन का मतलब पानी के अंदर मिक्स करके बना दिया, ठीक है। तो देखा नहीं हम लोग नींबू पानी बनाते हो तो इस तरह साल्ट भी मिक्स करो पानी के अंदर तो वो मिक्स हो जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं कि उस तरीके से मिक्स करोगे या फिर उसको इतना टेम्परेचर दोगे कि वो मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर अपने अंदर से करंट को पास करेगा, ठीक है। याद रखना मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं।
ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब गुड कंडक्टर होने की वजह क्या है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ये गुड कंडक्टर या मोल्टन फॉर्म में जब होते हैं ना, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आयंस के अंदर। कौन कौन से आयन के अंदर, कैट आयन और एनायन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये नेगेटिव और आयंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, फ्री आयंस की मूवमेंट हो जाती है। मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस में लिख लेता हूँ, या मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप लिख लें, मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, ठीक है। तो जब मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस होते हैं तो दे आर द गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप लोगों ने सीखा होगा कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि आयंस, करंट को पास होने के लिए ना फ्री आयंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो जो मेटल्स की आप लोगों ने वायर्स देखी है ना, उनके पास भी अपने आयंस होते हैं। अपने आयंस कैसे बनते हैं कि वो मेटल्स होते हैं, अपने पास से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद आयंस बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो मूवमेंट उसके अंदर से करंट मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि फ्री आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं इनके पास, ठीक है। क्योंकि आयंस किस तरह बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनेंगे ना, तो वो यही बनते हैं इस वजह से। तो इसी वजह से करंट इनमें से तेजी से पास होता है, मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। अब इसके आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। आप लोगों को पढ़ लिया, ये कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, और ये एक दूसरे के करीब होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। याद रखना, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों ने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखा है, वाटर एक आम मतलब लिक्विड होता है ना, उसको ही अगर आप लोग बॉईल करना चाहो, बॉइलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी मेल्टिंग को उसकी बॉइलिंग से कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग इसको बॉयल करो 100 सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो बॉयल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 200 कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कॉमन सॉल्ट की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर एक घर में मौजूद है, आप लोगों को पता है, नहीं पर यकीन तो आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। NaCl क्या है, 100 से इसको फर्क भी नहीं पड़ना, ठीक है। तो ये इसको मेल्ट होने के लिए 801 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए। बॉइलिंग की तो बात ही ना करो, बॉइलिंग तो बहुत ज़्यादा हाई है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ NaCl के मेल्ट होने के लिए। मेल्ट होने के लिए कितना, 801 सेल्सियस टेम्परेचर, 801 सेल्सियस टेम्परेचर। भाई इतना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे कहाँ से, अगर दे भी दिया तो तब जाके मेल्ट होगा, ठीक है। समझ आ गई है, वरना 100 से आप लोग देखते हो कि पानी बॉयल हो रहा होता है, लेकिन उसको यहाँ पे इसको फर्क भी नहीं पड़ना इसमें से, ठीक है। अब आ जाते हैं हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। जितने भी हमारे पास आयनिक साल्ट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। वो हार्ड इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होते हैं और 3D अरेंजमेंट्स होती हैं, और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब है, अब आप लोगों के सवाल आएगा। ब्रिटल तो वो होते हैं ना जो अचानक जिनके अंदर क्रैक्स आ जाएं, जिनको हम लोग प्रेशर अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें तो वो टूटने लगे, ठीक है। जैसे शीशा नहीं टूटता, शीशे के अंदर क्रैक्स आती हैं, वो ब्रिटल होता है ना। तो इसी तरह साल्ट्स को आप लोगों ने देखा होगा कि एक जिस तरह साल्ट बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उनको अगर छोड़ा जाए या उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, जब उनके प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ये एनर्जी देंगे, तो उनके अंदर क्रैक्स एकदम आ जाती हैं, वो टूटने लगते हैं। वो वहाँ पर ये सवाल आता है कि भाई इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं तो फिर इतनी जल्दी टूट क्यों जाते हैं। ये इतनी जल्दी इस वजह से टूटते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। क्यों, इसमें देखो हर एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के करीब करीब है ना। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ना, जब फोर्स अप्लाई करते हैं क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे ना, चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे। कौन से, सारे चार्जेस जितने भी। अब देखो जब इनको फोर्स अप्लाई करेंगे, सेम चार्जेस भी एक दूसरे के क्या आएंगे, लेकिन ये जो सेम चार्जेस हैं ये भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ना, तो यही बोल रहा हूँ कि जो सेम चार्जेस हैं वो भी एक दूसरे के करीब आएंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। जब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, एक अपनी जनरेट करेंगे फोर्स, रिपल्जन फोर्स, ठीक है। एक अपनी एक क्या करेंगे, रिपल्जन फोर्स जनरेट करेंगे। सेम चार्जेस की वजह से जो रिपल्जन फोर्स क्रिएट होगी, ये रिपल्जन फोर्स इनको तोड़ती है, इनको ब्रिटल बनाती है। समझ आ गई, यही थी प्रॉपर्टीज, ठीक है।
आज हमने सीखा सॉल्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स एंड उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज 5 वो सीखी हैं। अब आ जाते हैं कि इनके क्वेश्चंस की तरफ मैं रेज करता हूँ, इसके 2 क्वेश्चंस भी आप लोगों को इंशाल्लाह करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट आएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पर। बीच में जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ना वो चल रहा है प्रिपरेशन मेथड, उसको भी आप लोग साइड पे रखिए, वो नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट आएगा, क्योंकि सॉल्युबल इनसॉल्युबल एक वीडियो में कवर नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको इस एक ही पोर्शन बना के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो आज हम जाएंगे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स पे, जो कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है नेक्स्ट, ठीक है, मतलब अभी इसके बाद, ठीक है, क्वेश्चंस के बाद, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यही अब मैं स्टार्ट करूँगा, ये रेज करने की देर। हाँ देखिए, अब आ गए क्वेश्चन आपके सामने उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन या एक्वा फॉर्म में क्यों होती है, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म बताया और मोल्टन बताइए कौन सी फॉर्म होती है, लेकिन सॉलिड के अंदर नहीं होती। तो इसका आंसर अभी आप लोग खुद लिखें, और इसका आंसर लिखने के बाद कमेंट में लिख लें डन, ठीक है। हम लोग समझ जाएंगे कि आपको समझ आ गई है, नहीं समझ आई तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं ओरली बता रहा हूँ, इसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा कि जो मोल्टन या एक्वा फॉर्म होती है या सोल्यूशन फॉर्म होती है, एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं उसको, कि पानी के अंदर डिसॉल्व किया इसलिए एक्वा सोल्यूशन उसे बोला। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये फ्री आयंस बनाते हैं, फ्री आयंस इजी टू मूव होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, आयंस आप लोगों को पता है मूव करते हैं। तो ये मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से मूव करने की वजह से, मतलब जो करंट के जो होता है ना, करंट पास हो सकता है फ्रीली मूव होने की वजह से। सॉलिड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जुड़े होने की वजह से इनके पास फ्री आयंस नहीं बने हुए होते, तो जिसकी वजह से इनमें से करंट पास नहीं बनता, नहीं गुजरता, ठीक है। सेकंड था व्हाई डू सॉल्ट शटर या ब्रिटल, एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। यहाँ पे शटर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसीलिए यूज़ किया है कि ताकि आप लोगों को समझ आए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई शटर क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है। शटर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इवन थ्रू दे आर हार्ड, आप लोगों ने यही सोचा है कि मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो शटर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं जब उनके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं, वो क्रैक्स आ जाती हैं। लेकिन आप तो यही बोलते हैं कि ये तो हार्ड होते हैं, तो इनको इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए। शीशा भी तो हार्ड ही होता है, देखो हल्की सी फोर्स लगाओ टूट जाता है ना, वो किस तरह वो छोटे छोटे पीसेस में क्रैक्स हो के टूटता हुआ बिखरता है। तो यही काम सॉल्ट्स के साथ होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि इनके दरमियान क्या होती हैं, इतनी फोर्सेस होती हैं ना, मतलब कि रिपल्जन क्रिएट हो जाती है। वो जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के इतने करीब होते हैं ना, जब सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, रिपल्जन फोर्स की वजह से क्या हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं सॉल्ट्स की टाइप्स में, ठीक है। सॉल्ट्स की कितनी टाइप्स हैं, 2, ठीक है। कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं। एक हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स, एक हमारे पास होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जो कि हमारे पास डिसॉल्व हो सकें वाटर के अंदर, ठीक है। वो सॉल्ट जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं, जिस तरह NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, ETC, मतलब जितने भी ये सॉल्ट्स होते हैं, आप लोगों को कॉमन नमक देखा है ना घरों में, वो हल हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, और जो इनसॉल्युबल होते हैं वी डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और कौन से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीका जो कि सॉल्युबिलिटी रूल्स कहलाते हैं, ये आप लोगों को 5 याद करने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से सॉल्ट्स हैं, या 5 याद हो गया, आप लोग देख के पहचान जाएंगे कि ये वाला सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मतलब ऐसे बोल सकोगे ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो यही पता लगाने के लिए आप लोगों ने सॉल्युबिलिटी रूल्स बनाए हैं हमने, ठीक है। सॉल्युबिलिटी रूल्स को मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है कि इजीली अंडरस्टैंड आप लोग कर सको, ठीक है। पहला पॉइंट है कि जितने भी आप लोगों के पास सॉल्ट है, अगर उनके पास ये वाले आयंस होंगे Na पॉजिटिव, उसके बाद K पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव, ठीक है, ये आयंस, मतलब कि ये पॉजिटिव आयंस की बात करूं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और आप लोगों के पास आ जाएगा अमोनिया, ठीक है। तो ये अगर होंगे तो ये ऑल क्या होंगे,
سارے کے سارے سالبل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ سالبل. مطلب سالبل مین پانی کے اندر ڈیزالو ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ لوگ استعمال کرتے ہو NaCl، ابھی میں نے اگزامپل دی KCl، تو NH4 مطلب یہ اس طریقے کے جتنے بھی سالٹس ہوتے ہیں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو. تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ سالبل ہوتے ہیں. یاد رکھنے کون کون سے آئنز والے. پازیٹیو آئنس کی بات کروں، Na پازیٹیو، K پازیٹیو، NH4 پازیٹیو، تو یہی والے امونیا. مطلب آپ لوگ اس طریقے سے بول سکتے ہو کہ ایسے آئنس جن کے اندر سوڈیم، پوٹاشیم یا امونیا ہوتا ہے، وہ والے سالٹس آپ لوگوں کے پاس پانی کے اندر ڈیزالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. میں آخر میں یہ ریزن بھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں ڈیزالو ہو سکتے ہیں اور کیوں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، جو باقی ہیں وہ انسالوبل وہ کیوں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی دو ریزنز ہوتی ہیں. ایک آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے ہائیڈریشن، اور دوسرا آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے بانڈ انتھالپی یا بانڈ انرجی. ٹھیک ہے، وہ ساری لیٹسٹ انرجی وغیرہ کی بات کروں گا، لیٹسٹ انرجی کی بات کروں گا، اور ہائیڈریشن کی وہ لاسٹ کا ٹاپک ہے، اس کی طرف آتا ہوں. کیونکہ صرف آپ لوگ رول سیکھ لو، پھر لاجک کی طرف جائیں گے کہ اس میں لاجک کون سا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد NO3 نیگیٹو آئن، مطلب جن کے پاس نائٹریٹ آئن ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کون سا آئن؟ NO3 مائنس. ٹھیک ہے، یہ آئن جتنے بھی ہوں گے یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہوں گے؟ سالبل ہوں گے. مطلب سالبل مین ڈیزالو ہو سکیں گے ایزیلی واٹر کے اندر. ٹھیک ہے، یہ والے آئنز آپ لوگوں کے پاس ڈیزالو ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایگزامپل کس طریقے سے اٹھاؤ گے؟ جس طریقے سے آپ لوگ اٹھا لو KNO3. ٹھیک ہے، NaNO3. ٹھیک ہے، میں نے ایگزامپل دینے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو یاد رہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اس کے بعد سوڈیم پوٹیشیم بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی ویسے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر بھی یہ ڈیزالو ہوں گے پانی کے اندر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یہ آئنز. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کلورائڈ کے اندر. سارے کے سارے all salts of Cl negative are soluble except. ٹھیک ہے، سو دیکھو کلورین آئن، جس کے پاس کلورین آئن ہوگا نا وہ بھی ڈیزالو ہوں گے پانی کے اندر. لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ ان ڈیزالو بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں نے لکھے ہیں. وہ کون سے کیسز ہیں؟ PbCl2، AgCl2، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ دو آپ لوگوں کے پاس کیا ہیں؟ انسالوبل سالٹس کہلائیں گے. کیا ہوں گے؟ انسالوبل سالٹس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ انسالوبل سالٹس. ان کو یاد رکھو، PbCl2 لیڈ کلورائڈ بولا جاتا ہے، AgCl2. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دونوں آپ لوگوں کے پاس انسالوبل سالٹس ہیں. کیا ہیں؟ انسالوبل سالٹس. ٹھیک ہے، اور جو آپ لوگوں کے پاس سالبلز ہوں گے نا، جس طریقے سے میں سالبل سالٹس کی علادہ بنا دیتا ہوں یہاں پہ، اس کے سامنے لکھ لیتا ہوں تاکہ یاد رہے. دیکھو سوڈیم کلورائڈ، کلورین ہے نا، KCl، جس طرح اوپر ایگزامپل ہے دیکھیں گے بس کلورین ہے، تو کلورین ہونے کی وجہ سے ڈیزالو ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا ایسے آئن ڈیزالو ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایکسیپشنل کیس آ جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ ایکسیپٹ میں لکھتے ہیں کہ بھائی یہ والے آئنس سارے کلورین کے آئنس ڈیزالو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ کیسز ایسے ہیں جن کے اندر کلورین آ جائے تو پھر ڈیزالو نہیں ہوں گے. وہ کون سے ہیں؟ PbCl2 یعنی لیڈ کلورائڈ اور AgCl2 وغیرہ. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کاربونیٹ CO3 آئن میں. یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ آل آئنس یا آل سالٹس آف کاربونیٹ آئن. ٹھیک ہے، اس کو کاربونیٹ آئن بولا جاتا ہے، انسالوبل. یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ انسالوبل. یاد رکھیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آسان طریقہ ایک ٹرک یاد کر لیں. جتنے بھی یہ تین پوائنٹس ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا اور یہ پانچواں آخری، ٹھیک ہے، یاد کر لیں. یہ تینوں کے تینوں آپ لوگوں کے پاس سالوبل سالٹس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ سالوبل سالٹ. ایک کاربونیٹ آئن کو چھوڑ کے. کس کو؟ کاربونیٹ آئن کو چھوڑ کے. کاربونیٹ آئن آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ انسالوبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ لیں، یہ کاربونیٹ آئن ہے، یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے سالوبل ہوں گے، انسالوبل ہوں گے ایکسیپٹ. اب جن کی ایگزامپل دے رہا ہوں نا، یہ کیا ہے؟ سالوبل ہے. دیکھیں ان کو تو دیکھ کے آپ لوگ بتا سکتے ہو کہ بھائی یہ کیا ہے؟ سالوبل ہے. کیا ہے؟ سالوبل ہے. لیکن ان کے پاس بھی کاربونیٹ آئن ہے. یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں. کچھ ایسے کیسز آ جاتے ہیں جن میں کیا ہو سکتے ہیں؟ یا سالوبل ہو سکتے ہیں، ڈومیننٹ کریکٹرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے کہ جہاں پہ سوڈیم اور کیلشیم ہے نا، پوٹاشیم ہے، سوری، سوڈیم اور کے. ٹھیک ہے، دیکھیں سوڈیم جو ہم لوگوں نے پہلے بات کی ہے یہاں پہ، تو یہ دونوں آئنز ہیں. ان کی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جہاں پہ بھی آئیں گے یہ کیا ہوں گے؟ سالوبل. تو یہاں پہ آئے ہیں نا، تو اس لیے یہ سالوبل ہو گئے. بے شک کاربونیٹ آئن ہو، ٹھیک ہے، بے شک کاربونیٹ آئن ہو، لیکن یہ پھر بھی سالوبل ہوں گے. لیکن ان کے علاوہ جو کیسز ہوں گے وہ وہاں پہ انسالوبل ہی ہوں گے. جیسے کہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ کی، میگنیشیم کاربونیٹ کی. تو یہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ انسالوبل ہیں. کیا ہیں؟ انسالوبل. ٹھیک ہے، ان باقی کیسز میں انسالوبل ہوں گے، لیکن سوڈیم اور پوٹاشیم کے کیس میں کیا ہوں گے کہ اس میں سالوبل سالٹس بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. اس کے بعد آتے ہیں سلفیٹ آئن. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس سلفیٹس آئن ہوں گے یہ بھی کیا ہوں گے؟ سالوبل سالٹس ہوں گے. ٹھیک ہے،
جو سلفیٹ ہے یہ بھی آپ لوگوں کے پاس سلفیٹ سے بننے والے جتنے بھی سالٹس ہوں گے وہ آپ لوگوں کے پاس سالبل ہوں گے. ٹھیک ہے, دیکھو جس طریقے سے آپ لوگ بولتے ہو کہ جس طریقے کوئی بھی آئن آپ لوگ اٹھا لو K2SO4, ٹھیک ہے, اس طریقے کے آئنز آپ لوگوں کے پاس کیا ہوں گے, مطلب سالٹ سالبل سالٹ ہوں گے, لیکن ایکسیپٹ کچھ کیسز ایسے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسز کون سے ہیں؟ PbSO4, لیڈ سلفیٹ, اور اس کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے کیلشیم سلفیٹ اور بیریم سلفیٹ. یہ جتنے بھی ہیں آپ لوگوں کے پاس کیا ہو جائیں گے, انسالبل سالٹس کہلائیں گے. کیا ہوں گے یہ سارے, یاد رکھیے گا, دے آر انسالبل, دے آر انسالبل. جو اوپر دیے ہوئے ہیں یہ انسالبل ہے, لیکن جن کے پاس سلفیٹ آئن ہوتا ہے وہ سارے اس کے علاوہ کیا ہوں گے, سالبل ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ کے, یہ میں اس کے اندر کر رہا ہوں ان کو چھوڑ کے. باقی کون سے ہو سکتے ہیں آپ لوگ لکھیں K2SO4, اس کے بعد لکھیں Na2SO4. تو یہ آپ لوگوں کے پاس سالبل سالٹس کہلائیں گے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے ہم لوگ ان رولز کی وجہ سے ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا سالبل ہے اور انسالبل سالٹ ہے. چھوٹا سا ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے پاس اس یہ جہاں پہ ختم ہو رہے ہیں نا رولز سالبلٹی کے, اس کے بعد ایک چھوٹی سی اسسمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے سالبل سالٹ ہیں اور کون سے انسالبل سالٹ ہیں, کون سے پانی کے اندر ڈیزالو ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ہوتے. آپ لوگ بس وہ بک کے اوپر ہی سالو کریں کہ اس کے اوپر صرف اتنا لکھ لیں, ان رولز کو دیکھتے ہوئے لکھیں کہ بھائی یہ والا سالبل ہے, یہ والا انسالبل ہے, یہ والا 4 سے 5 ہے. ٹھیک ہے, وہی دیکھ لیں. وہ لکھنے کے بعد آپ لوگ ڈن کا کمنٹ کر لیں کہ بھائی میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو سالبل اور انسالبل سالٹ کی سمجھ آ گئی ہے اور ان سے رولز بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہیں, بس یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو رٹے والا تھا کہ بھائی رولز یاد رکھ لو. ٹھیک ہے, اب میں آپ لوگوں کو مین ریزنز کی طرف لاتا ہوں کہ مین ریزنز کیا ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کا ٹاپک مطلب آپ لوگوں کی بک میں نہیں ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے, ہائر کلاسز میں ہے, لیکن اگر ایزیلی سمجھ بہت آسان سے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں, وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی ہے. ٹھیک ہے, بس اگر کوئی آپ سے لاجک یا ریزنز پوچھے نا تو آپ لوگوں کو یہ ریزن آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ورنہ اس کا ابھی آپ لوگوں کے لیول کے اوپر اتنا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 ریزنز ہوتی ہیں. میں ایک ریزن یہاں پہ لکھ لیتا ہوں, لیٹسٹ انرجی, اور دوسری ہو جاتی ہے ہائیڈریشن. میں پہلے دونوں کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ دونوں ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, لیٹسٹ انرجی کیا ہوتی ہے, جو کہ آپ لوگوں کے پاس ایٹمز کو جوڑ کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے, لیٹسٹ انرجی مطلب آئنک کمپاؤنڈز کے اندر جو پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے والی کیا ہوتی ہے, لیٹسٹ انرجی ہوتی ہے. اور ہائیڈریشن کیا ہوتی ہے, ہائیڈریشن وہ پروسیس ہوتا ہے نا جس کے اندر جو واٹر مالیکیول ہوتے ہیں نا, واٹر مالیکیول کیا کر لیتے ہیں, سراؤنڈ کر لیتے ہیں, سراؤنڈ دا آئنک کمپاؤنڈ. جو بھی آئنک کمپاؤنڈز کے اندر جو آئنز بنتے ہیں نا تو ان کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں چاروں طرف سے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہائیڈریشن کا نام دیتے ہیں. ڈیزالویشن ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بھی آئن ڈالتے ہیں, جیسے NaCl ڈالتے ہیں نا, سالٹ ڈالتے ہیں, وہ آئنس کے اندر کنورٹ ہوتا ہے Na پازیٹیو اور Cl نیگیٹو. Na پازیٹیو کو سارے ہائیڈروجن والے گھیر لیں گے, کیونکہ نیگیٹو والے گھیر لیں گے, OH نیگیٹو والے سارے اس کو سراؤنڈ کر لیں گے. اور جو ہمارے پاس Cl نیگیٹو والا ہے, Cl نیگیٹو والے کو سارے کے سارے ہائیڈروجن والے گھیر لیں گے, کیونکہ واٹر H2O ہوتا ہے نا, H پازیٹیو اور OH نیگیٹو میں ٹوٹتا ہے, تو یہ اس طریقے سے اس کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے ڈیزالو ہوتے ہیں اور آئنز ملتے ہیں. تو یہاں پہ میں کچھ لکھ رہا ہوں, بس اس ڈبے میں جو لکھا گیا ہے بس وہ یاد رکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پہلا, اگر لکھ ہی نہیں رہا مارکر, اگر لیٹسٹ انرجی زیادہ ہے ہائیڈریشن سے, ٹھیک ہے, ہائیڈریشن انرجی سے اگر لیٹسٹ انرجی زیادہ ہے تو آپ لوگوں کے پاس انسالبل سالٹس بنیں گے. کون سے سالٹ بنیں گے, انسالبل سالٹس بنیں گے. یہ ریزنز ہوتی ہیں. اگر لیٹسٹ انرجی ہائیڈریشن سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہو جائیں گے, انسالبل سالٹس بنیں گے. باقی دوسری ریزن تو آپ لوگوں کو پھر سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر یہ کم ہو جائے, اگر لیٹسٹ انرجی, ٹھیک ہے, کم ہو جائے کس سے, ہائیڈریشن سے, تو آپ لوگوں کے پاس کون سے بن جائیں گے, سالبل سالٹس بنیں گے. ٹھیک ہے, یہی تھی مین ریزن. باقی رولز لازمی یاد رکھنے ہیں, شارٹ میں کوسچنز میں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی بک کا ٹاپک ہے, یہ نہیں ہے بک کا ٹاپک. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر کوئی پوچھ بیٹھے تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے اس سے زیادہ, کیونکہ آپ لوگ ہم سے سیکھ رہے ہیں. پہلے یاد رکھیے گا کہ یہ اکیڈمی آپ لوگوں کو ایکسٹرا بھی سمجھائے گی, ساتھ ساتھ پریپیئر کروا رہی ہے ایگزامس کے لیے, اور آپ لوگ اگر دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ لوگوں کو ان سے زیادہ نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایڈوانس پڑھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.
مزید اس لیکچر کو ہم لوگ مطلب یہاں پہ مائنڈ اپ کر رہے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو یاد رکھیے گا وہ لیکچر بھی امپورٹنٹ ہے, اس میں پریپریشن نیچرل سیکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ صحیح سمجھ آ رہی ہوگی. اگر صحیح سمجھ آ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.